how to add two vectors using a particular law. Lawটার নাম কি ছিল? Parallelogram law. And we also learned from that law that the magnitude of the resultant of two vector is given by a formula. What's the formula, sir? 2pq. What is this theta? So it's angle between the two vectors p and q. And what about the direction? How do I find the direction? Now first I declare that let alpha be some angle between the resultant and with vector p. And if alpha is the angle between r and p, I write tan alpha is equal to q sin theta divided by p plus q cos theta. Alright sir. তো এটা কি ছিল? That was according to parallelogram law. দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করার আরেকটা রুল ছিল। So write the statement. আমরা যদিও বলেছি তাও আমি আরেকবার স্টেটমেন্টটা লিখে নিচ্ছি। লেখ ট্রায়াঙ্গেল রুল। তো আমরা লিখবো স্যার, লেখো if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in the opposite order, represent the resultant of the first two vectors. Alright, drawing করার পর আমরা রিয়েলাইজ করব যে there is basically no difference between triangle rule and parallelogram rule. দুটোই ইন্টারচেঞ্জ করে আমরা ইউজ করতে পারি। সো কিরকম দেখ, স্টেটমেন্ট যা বলছে যে I have two vectors represented by two sides of a triangle, and how the sides are drawn, they should be drawn in the same order. Last day বলেছিলাম meaning of same order মানে the head of a vector should join the tail of another vector. তাহলে দেখ এটা এখানে শেষ হয়েছে, এটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে। So this is some side OA, that's some side AB. Now this is the closing side of the triangle, right? তো বলছে the closing side can represent the resultant of P and Q if and only if I draw this closing side in the opposite order of P and Q. মানে যদি ভুল করে কেউ আমরা এরকম ভাবে ড্র করে দিই তাহলে কি প্রবলেম হবে? Now sir, all three sides are taken in same order. Same order মানে কি? একটার হেডের সাথে আরেকটার, তো দেখ P এর হেডের সাথে Q এর টেল, আর অ্যারোটা দেখ Q এর হেডের সাথে আবার এটার কি জয়েন হয়ে গেছে? টেল. So all the three sides are in same order. This is not triangle law. So what is triangle law? The third side should be in the opposite order. So once again R is equal to কত হবে? P plus Q. Now let me tell you why there is no difference between triangle law and parallelogram law. ভালো করে দেখি সেটা, একটু বুঝে নে, করতে হবে না, জাস্ট বুঝে নে। এটা P আর এটা কি স্যার? Q, হ্যাঁ কি না বলো? আর এটা কি? R, এটা triangle law, তাই তো? Remember parallel translation of a vector doesn't bring about any change in the vector. তো আমি এটাকে ডিসাইড করলাম প্যারালালি শিফট করব, করার পরে এইটা জয়েন করে দিলাম, কি হয়ে গেল এটা? So there is no difference between triangle law and parallelogram law. And because there is no difference between triangle and parallelogram law, আমি যদি এখান থেকেও ডিরাইভ করতে স্টার্ট করি r এর, তাহলে r এর ভ্যালু সেম আসবে, ডিরেকশনের ভ্যালু কি আসবে? সেমই আসবে। তোরা নোটিস কর এই ডায়াগ্রামে কি এটা থিটা ছিল? বলো, what is theta? It's the angle between the two vectors P and Q. That's theta. এই ডায়াগ্রামে কোনটা থিটা বল?
এটা তো থিটা হতে পারে না, রিমেম্বার না, হেড টু টেল করলে থিটা হয় না, ইটস আইদার টেল টু টেল অর। তো আমরা কি করি, এটাকে এক্সটেন্ড করে দিই নাকি, অ্যাকচুয়ালি আমরা শিফট করি, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হয়ে যাচ্ছে, এটা তো থিটা নয়, এটা কত হবে, দ্যাট উই টেক দিস অ্যাঙ্গেল অ্যাজ আ অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস, তাহলে এটা থিটা। আর আমি যদি এবার এক্সটেন্ড করার পরে বি থেকে এই লাইনের উপরে একটা নর্মাল ড্রপ করি, তো এটা সে আগের দিনের জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন হয়ে গেল। আরে বোঝা যাচ্ছে, তো আগের দিন আমরা একটা রুল পড়েছিলাম যে হাউ টু ডিটারমাইন দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টর। রুলটা কি ছিল বলো, দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কি করে মেজার করবে, তার আগে কি করতে হবে, কি দেখে নিতে হয়, যে whether the vectors are drawn from tail to tail or whether they are drawn from head to head, ওটা করার পরে, হ্যাঁ, কনভার্জিং অর ডাইভার্জিং, ওটা করার পরে উই কনসিডার দ্য স্মলার অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম। তো এখানে যদি দেখিস, দেখ এখানে দেখ পি আর কিউ, দেখ টেল টু টেল ড্র করা হয়েছে, হয়েছে কিনা বল, দেয়ারফর এই যে দেখ দুটো অ্যাঙ্গেল, এটা একটা আর এটা একটা, তোকে নিতে হবে স্মলার অ্যাঙ্গেলটা। এবার এখানে আয়, দেখ এটার হেড আর এটার টেল, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান নট কনসিডার দিস অ্যাজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস। তো আমাদের কি করতে হয় এই কেসে, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ভেক্টরকে একটু কি করে দিতে হয়, কিরকম শিফটিং করি, বিকজ প্যারালালি শিফট করলে ভেক্টর চেঞ্জ হয় না, তো জন্য এটাকে এরকম একটু শিফট করে দিন, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে নেবো নাকি স্যার বলো, সো দ্যাটস থিটা। এইবার দেখ আগের দিন কি করা হয়েছিল তোদের মনে আছে, আর বার করার সময় এটাকে এক্সটেন্ড করেছিলাম, এটা থিটা বলে এটা কত বলেছিলাম, দেখ এখনো অবধি মিল পাচ্ছিস, দেখতে পাচ্ছিস। তারপর কি করেছিলাম, এখান থেকে কি ড্রপ করেছিলাম, তো এখান থেকেও ড্রপ করে দিলে আমি আগের দিনের মতোই আর পেয়ে যাব, কত হবে, এটাই হবে। আর আগের দিন এইটা আলফা ছিল মনে পড়ছে, তাহলে এখানে এটা আলফা নিয়ে নেবো, তাহলে সেমই আনসার পাবো। তো ট্রায়াঙ্গেল রুল আর প্যারালেলোগ্রাম রুলের কোনো ডিফারেন্স নেই, তাই তো, তো ডিফারেন্স নেই বলে ওদের থেকে ম্যাগনিটিউড আর ডিরেকশনের ফর্মুলা আমরা কি পাবো, সেম পাবো, কোনো ডিফারেন্স আছে, দেয়ারফর হোমওয়ার্ক থাকবে, করে ফেলবে। একটা কাজ করো, এটা কি ড্র করেছো, এই জাস্ট এটা ড্র করেছো, করে নিচে আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ লিখেছো, তারপর একটা কোয়েশ্চেন লেখো, লেখো আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ, ড্র করে লেখো আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ। অসুবিধা হলে বলবে, যদি মনে হয় তাড়াহুড়ো করছি তাহলে বলবে। স্যার সেম অর্ডার মানে কি, কে কি বুঝলে, এই সেম অর্ডার মানে কি, বাবুল গাম যে পাচ্ছিস বল, সেম অর্ডার মানে কি, তাড়াতাড়ি বল, না না ওইসব দেখতে হবে না, তুই আগে বলে দে সেম অর্ডার বল। একটা টেলের সাথে একটা মাথার সাথে একটা লেজ জড়ো করে দিবি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর জীবন থেকেই সরে যাবো, দাঁড়া না। বাবা এই জন্য আগের দিনে ক্লাসটা করতে হতো, ঠিক আছে আমি বলে দেবো, ঠিক ওকে। লেখ একটা কোয়েশ্চেন লেখ, এটা হোমওয়ার্ক থাকবে, কোয়েশ্চেন লেখ, find the magnitude and direction of the resultant, find the magnitude and direction of the resultant, find the magnitude and direction of the resultant of two vectors using triangle law, using triangle law, ঠিক আছে। কি করবে, আগে এটা ড্র করে কাকে এক্সটেন্ড করবো বলো, আগের দিন কাকে এক্সটেন্ড করেছিলাম, এটাকে একটু এক্সটেন্ড করবে, করার পরে বি থেকে কি ড্রপ করবে, এটাকে কি নাম দেবে, ই, এই অ্যাঙ্গেলটাকে কি ধরবে, থিটা, আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে কি ধরবে, এই ডায়াগ্রামটা করে নিয়ে যাও, আর এই ডায়াগ্রাম করার পরে এর নিচে আনসারটা লিখে নিয়ে যাও, যে করে স্যার আমি আলটিমেটলি পাবোটা কি, ওই আনসারটা লিখবে, এটা প্রুফ করতে হবে, কেমন ডিরাইভ করবে, আগের দিন যেমন করেছো আজকে সেই মতো করে করবে। এই হচ্ছে আনসার।
এটা অ্যারো দিবি না, এটাকে আমি শিফট করিনি, এটাকে আমি শুধু এক্সটেন্ড করেছি। শিফট করলে ডট লাইন দেবো না, শিফট করলে তো ভেক্টরটাকেই সরিয়ে দিলাম। বলো, চলো লিখি কোন কোয়েশ্চেন দেখা যাক। লেখো, আরে কোয়েশ্চেন লেখো তাড়াতাড়ি লেখো। টু ভেক্টরস হ্যাভিং ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড, টু ভেক্টরস হ্যাভিং ইকুয়াল ম্যাগনিটিউডস এ, two vectors having equal magnitudes a, আমি এটাকে এরকম ভাবে লিখছি, মাথা অ্যারো দিইনি, তাহলে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? ম্যাগনিটিউড। ওকে, রাইট দ্যাট। Two vectors having equal magnitudes a making an angle theta with each other, making an angle theta with each other. Find the magnitude, find the magnitude and direction, find the magnitude and the direction of the resultant, find the magnitude and direction of the resultant. ম্যাগনিটিউড বার করার ফর্মুলা আপনিস কোনটা? এটা, রাইট। আচ্ছা এখানে দেখ পি এর ভ্যালু কত বলেছে, কিউ এর ভ্যালু কত বলেছে, আর থিটার ভ্যালু থিটা বলেছে। তাহলে চোখ বুঝে এটা অ্যাপ্লাই করবো, করে পি এর জায়গায় এ বসা, কিউ এর জায়গায় এ বসা, ক্যালকুলেট করতে স্টার্ট কর, দেখ না কোথায় যায়। শুরু কর। রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউড দুটোরই জায়গাতে এ বসিয়ে দেখ লাস্ট অবধি কত অবধি যাওয়া যায়। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাই ওটাই ওটাই। সো এই দুটো মিলিয়ে 2a স্কোয়ার, আর এগুলো এটা হলো 2a স্কোয়ার cos থিটা। এবার এখান থেকে আমি কি কমন, হ্যাঁ বল, 2a স্কোয়ার কমন, তাহলে এখানে কত আসবে? এখানে ছেড়ে দিলে হয়, বাট কি হয় আমাদের না এই প্রবলেমটা চুজ করার একটা পারপাস আছে, এখানে ছেড়ে দিলে ওই পারপাসটা সলভ হবে না। এখানে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, তোদের মনে আছে আগের দিন এখানে কতগুলো ফর্মুলা লিখেছিলাম, যার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ফর্মুলাস ওয়াজ cos থিটা ইজ ইকুয়াল টু, ইফ ইউ রিমেম্বার, 2 cos স্কোয়ার থিটা বাই 2 মাইনাস। তো দেখ এমন কিছু নয়, আমি যদি -1টাকে লেফটে শিফট করি তাহলে এখানে কি 1 প্লাস cos থিটা থাকছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কত আসছে? 2 cos স্কোয়ার থিটা বাই 2। এবার এখানে দেখ, এখানে কি 1 প্লাস cos থিটা আছে, তো 1 প্লাস cos সব জায়গায় করবো না, কিন্তু সব সময় এসব করতে হয় না, এটার জন্য করছি। 1 প্লাস cos থিটার জায়গায় কি পুট করলাম? 2 cos স্কোয়ার থিটা বাই 2 পুট করলে কি হবে, এটা দেখতে একটু ভালো হবে এই আর কি, 2a স্কোয়ার ইন্টু 2 cos স্কোয়ার থিটা বাই 2। তাহলে কি এই দুটো 2 থেকে একটা 2 বেরিয়ে আসবে? কি গো, দুটো a থেকে কি একটা বার করে দেবো, আর এখানে কত পড়ে থাকবে? cos থিটা বাই 2। সো দ্যাটস দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রেজাল্টেন্ট। যাদের হয়ে গেছে থামবি না, অ্যাঙ্গেল বার কর, ডিরেকশন। হ্যাঁ স্যার বল। cos স্কোয়ার থিটা বাই 2 একটা বেরিয়ে গেল, cos থিটা বাই 2। ইয়েস স্যার। যাদের হয়ে যাবে তারা আলফা বার করবি। আলফাটা কি রে? তো আমি বলেছিলাম ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেনশন কে আলফা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন উইচ টু ভেক্টরস, সবসময় মেনশন করতে বলেছিলাম। তো তো আলফা কাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হয় স্যার? আমাদের এখানে কাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল বলো? আর আর পি এর মধ্যে। ইটস দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য রেজাল্ট্যান্ট অ্যান্ড পি, হ্যাঁ কি না? থিটা কাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল? দ্যাটস দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন পি অ্যান্ড কিউ। তো আমাদের বার কি করতে হবে? ডাইরেকশন মানে আলফা না থিটা? আলফা। তো আলফা বার করার আগে তো মেনশন করতে হয়। কি মেনশন করতে হয়? যে তুমি আলফা কাদের মধ্যে নিচ্ছ। এখানে করতে হবে না। কেন করতে হবে না? বিকজ এখানে স্যার দুটো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কি আছে?
তাহলে স্যার বিন্দাস এই ফর্মুলা যাব, কিউ এর জায়গায় এ বসাবো, পি এর জায়গায় এ বসাবো, বসিয়ে সলভ কর, তাড়াতাড়ি সলভ কর, তাড়াতাড়ি সলভ কর, অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস কর। সৌপর্ণ আপাতত এরকম ভাবে মনে রাখ যে যদি আলফা তুই নিস আর আর পি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল, ফর্মুলায় উপরে কিউ কে পাঠাবি। তুই যদি আলফা আর আর পি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল করিস তাহলে ফর্মুলায় কিউ কে উপরে পাঠাবি, আর যদি আলফাটাকে কনসিডার করিস অ্যাঙ্গেল বিটুইন আর অ্যান্ড কিউ তাহলে পি কে উপরে পাঠিয়ে দিবি। দ্যাটস ইট। স্যার এখানে কি কিছু কাটা যায়? উপর নিচ কি কিছু ওড়ানো যায়? তাহলে উপরে কি পড়ে থাকবে? ডিভাইডেড বাই। এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় কিন্তু আমাদের পারপাস সলভ হবে না। এখানে লেখা ছিল আগের দিন সাইন থিটা ইজ 2 সাইন থিটা বাই 2 ইনটু কস, বসা, বসিয়ে দেখ কত হয়। সাইন থিটা ইজ 2 সাইন থিটা বাই 2 ইনটু কস থিটা বাই 2 ডিভাইডেড বাই 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So 1 cos theta by 2 will cancel out, right? 2 and 2 will cancel out. So I think, yes sir. Tan alpha should be what? Tan theta by 2. And because tan alpha is tan theta by 2, alpha কত হবে স্যার? Right. Tan তো কম্পেয়ার করে আমরা কেটে দিই নাকি? কাটা যায় না, আমরা কেটে দিই জোর করে। তাহলে আলফা কত হলো? আরে বলো না। আলফা হচ্ছে, আচ্ছা আমাদের পারপাসটা কি ছিল? এইটাকে বার করা, এইটাকে জানা। ভালো করে দেখ, নিউমেরিক্যালটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, আসল হচ্ছে এই রেজাল্টটাকে মনে রাখা। এটা কি? এটা একটা ভেক্টর ছিল পি, এটা একটা ভেক্টর ছিল কিউ, ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ছিল থিটা, পি এর ম্যাগনিটিউড আর কিউ এর ম্যাগনিটিউড ছিল সেম। রেজাল্টটা কি মাঝখান দিয়ে যাবে? রেজাল্ট বলছে যে যদি এটা থিটা হয়, এটাকে তো আলফা বলি আমরা, তাহলে আলফা কত হবে? তাহলে এটা কত হবে? তার মানে when we add vectors of equal magnitude, the direction of the resultant becomes the bisector of the angle between the two vectors. What was the angle between P and Q? And what about their magnitudes? Same. So therefore the direction of R, it has become the bisector. এটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? থিটা বাই 2। এটা কত? তাহলে বাইসেক্টরই তো বলবো। কি গো স্যার, হ্যাঁ কি না? তো যখন আমরা দুটো সেম ম্যাগনিটিউডের ভেক্টর নিয়ে ডিল করি, ভালো করে দেখ, রেজাল্ট্যান্টটা পি থেকে যতটা অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্সে থাকে কিউ থেকেও এক্স্যাক্টলি ততটাই। বলো কি এরকম করছো কেন? আমি কি এখানে গিয়ে করছি তোমাদের এন্টারটেইন করতে এসেছি? আনসার দেবে, নাহলে বাড়ি চলে যাও, ওই যে রাস্তা আছে চলে যাও। যদি এখানে আর হয়, আবার বলছি এটা আর আর এটা পি আর কিউ, পি আর কিউ এর ম্যাগনিটিউড কি হবে? সেম। যদি সেম হয় তাহলে আর পি থেকে যতটা অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্স দূরে থাকবে কিউ থেকেও ততটাই। দেয়ারফর আমি কি বলতে পারি যে যদি পি এর ম্যাগনিটিউড কিউ এর থেকে বড় হয়, আর এটা যদি ধরো আলফা হয়, আর এটা যদি বিটা হয়, যদি পি কিউ এর থেকে বড় ম্যাগনিটিউডের ভেক্টর হয়, তাহলে রেজাল্ট্যান্ট পি এর দিকে বেশি ইনক্লাইন হয়ে থাকবে। দুটো সেম হলে মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কমন সেন্স অ্যাপ্লাই কর। এ যদি বড় হয় তাহলে রেজাল্ট্যান্ট এর দিকে বেশি ইনক্লাইন হয়ে থাকবে, which means in that case alpha should be less than beta. এই অ্যাঙ্গেলটা থেকে কি হবে? কমে যাবে। আচ্ছা এবার বল, যদি কিউ এর ম্যাগনিটিউড পি এর থেকে বড় হয় তাহলে কি হবে? তো resultant will be inclined more towards Q. In that case, beta would be less than alpha. এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু, এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু। So right, লিখে নে প্লিজ, লিখে নে। When we add two vectors, when we add two vectors, when we add two vectors, the resultant, when we add two vectors, the resultant is inclined. The resultant is inclined more towards the vector
more towards the vector of greater magnitude. More towards the vector of greater magnitude. এর উপর বেস করে একটা 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 নিউমেরিক্যাল করে নে, কোয়েশ্চেনটা লেখ, তাড়াতাড়ি লেখ। লেখো, the resultant of vector A, the resultant of vector A, the resultant of vector A and vector B, the resultant of vector A, যখনই ভেক্টর লিখছিস মাথায় অ্যারো দিতে ভুলবি না কিন্তু, the resultant of vector A and vector B makes an angle alpha, না এখন হবে না, makes an angle alpha with vector A and beta with vector B. Alpha with vector A and beta with vector B. তাহলে চারটে অপশন আছে, বলতে হবে which one is correct. আগে অপশনগুলো সব দেখে নিবি। আগে দেখে নাও, তাড়াতাড়ি আনসার দিলে নোবেল দেবো না, আগে দেখে নাও। বি আর অলরাইট, তাহলে এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই। এবার বলো, আগে বলো এটা কেন নয়? সে এ আর বি এর ব্যাপারে কিছু তো বলাই নেই, তাহলে এটা হবে না। যাই না, জিজ্ঞেস করছি তোমাদের, বলো। এই ঠিক করে বস, ঠিক করে বস, বলো কি হবে? এটা হতে পারে এ এর থেকে বি বড়, না এ বড় বি এর থেকে? তা যদি এ বি এর থেকে বড় হয়, দেখ যদি ডায়াগ্রামও ঠিক করে করতে পারিস না তাহলেই বুঝে যাবি। লাইন কি রিপ্রেজেন্ট করে? ম্যাগনিটিউড। তাহলে এ এর লাইন যদি এত বড় হয়, বি এর লাইন নিশ্চয়ই এত বড় ড্র করব না। এবার যদি প্যারালেলোগ্রাম ড্র করতে যাস তাহলে দেখবি অটোমেটিক রেজাল্ট্যান্টটা কার দিকে বেশি ঝুঁকে গেল? এর দিকে। তাহলে এটা আলফা তো, আর এটা কি স্যার? তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আলফা বিটার থেকে ছোট হবে। তো দেখো, আলফা লেস দ্যান বিটা ইফ এ ইজ গ্রেটার দ্যান, দেয়ারফর দিস ইজ দ্য রাইট আনসার। এটা হবে কেন? এটা হয়ে গেছে বলে না, জিজ্ঞেস করছি, দেখে নে না এটা কেন হবে না। তাহলে উল্টো হতে হতো নাকি? যা, এই তো প্রুফ করেছি। আলফা কত হবে? যা যা, কত হবে আলফা? 3/2। তো এ ইকুয়াল টু বি হলে আলফা ইকুয়াল টু কত হতে হতো? বিটা হতে হতো। সো দ্যাটস দ্য রাইট আনসার। কেন রাইট আনসার নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে নিবি। শিবাশিস দেখতে পেলি? কিংসু এটা ওদিকটাতে সর না, এটা ওদিকটাতে সর, সর একটু সর, আরো সর, আরো সর, সরো না একটুখানি, এরকম করো কেন তুমি? সরো, সরো। নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে নিবি যে কেন বিটা কারেক্ট। দুটো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড, দুটো ভেক্টরের রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউড বার করতে গেলে কি কি লাগে? রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউড বার করতে গেলে কি কি ইনফরমেশন লাগে? ওই দুটো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড লাগবে আর ওদের মধ্যে, তাহলে দুটো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিলে আমি রেজাল্ট্যান্ট বার করে ফেলবো। উল্টোটা দিলে পারবো?
আই মিন আমি যদি তোদেরকে রেজাল্টেন্ট দিয়ে দিই আর দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিই আর বলি দুটো ভেক্টর বার করে দেখা, হয়ে যাক। লেখ 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 কোয়েশ্চেন লেখ লেখ লেখ। টু ফোর্সেস, লেখো, টু ফোর্সেস আর অ্যাট দ্য রেশিও অফ 3:5. Two forces are, sorry, two forces whose magnitudes, I'm sorry, two forces whose magnitudes are at the ratio of, whose magnitudes are at the ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton. Give a resultant of 35 Newton. ফুল স্টপ। বাকিটা বলছি, বাট স্যার এটা সেই ছোটোবেলার অ্যালজেব্রা কিন্তু। ইফ ওয়ান ভেক্টর ইজ 3x, দি আদার ভেক্টর মাস্ট বি 5x অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট্যান্ট ইজ কত দেওয়া যায়, কত বলো, 35, গ্রেট। সো ডাজ দ্যাট মিন দ্যাট 3x প্লাস 5x ইজ 35? ওটা করলে তো বিরাট কেলো হয়ে যাবে নাকি? 3x প্লাস 5x কি হয়ে গেল, সিম্পল অ্যালজেব্রা, ওরকম করবো না কিন্তু, হ্যাঁ, ওকে, অলরাইট। 35 নিউটন অবধি বলেছি। এবার লেখ, if the angle of inclination is 60, if the angle of inclination is 60 degree, এটা কি বলা হচ্ছে? Is that alpha or theta? Theta. That's the angle between the two vectors. So if the angle of inclination is 60 degree, find magnitude of each force. Find magnitude of each force. শুরু করে দাও। স্টার্ট করবো এটা দিয়ে। যখন এরকম টাইপের প্রবলেম দেবে একটু টাইম সেভ করার জন্য এর আগের লাইনটা যেটা ছিল সেটা দিয়ে স্টার্ট করবি। মানে আর স্কোয়ার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস 2pq cos theta. R is 35, P 3x, Q হচ্ছে 5x, 2 into 3x into 5x into cos. Now cos 60 is also half, isn't it? তাহলে এই দুটো কেটে গেল, তাই তো? So we have 35 square on the left side and 49x square on the right side. 49 could be written as 7 square. Therefore, বলো এটা কত হবে? 35 স্কোয়ার তোলো 7x, x is equal to 5. তো লাস্টে লিখবে the two vectors are, or the magnitude of the two vectors are 3x equal to 15 Newton and 5x is equal to 25 Newton. লিখে নেবে। আরে স্টার দে, একটা স্টার দে, স্টার দিয়ে আর এর ফর্মুলাটা লিখে ফেল। পি স্কোয়ার্ড প্লাস কিউ স্কোয়ার্ড প্লাস 2pq cos theta। আর ঠিক তার পাশে ডিরেকশনের ফর্মুলাটাও রাইট ডাউন কর, কিউ সাইন থিটা বাই পি প্লাস কিউ cos theta। সেই সাথে এটাও মেনশন কর যেখানে আলফা কাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল, ইটস অ্যাঙ্গেল বিটুইন আর অ্যান্ড ভেক্টর পি। মেনশন কর আলফা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভেক্টর আর অ্যান্ড ভেক্টর পি। না ভালো করে শোন। সো আমরা এবার কি করব, ওয়ান বাই ওয়ান উই আর গোয়িং টু ডিসকাস 3 স্পেশাল কেসেস অফ ভেক্টর অ্যাডিশন, যেটা আমরা যে কোনো জায়গাতে ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ওই 3টে কেস দেখলেই আমাদের এত বড় আড্ডা আমরা ফর্মুলা ইউজ করতে হবে না, যেটা বার করছি সেটা ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবো। অলরাইট, সো লেটস স্টার্ট। আগে দেখে নিবি তারপর কপি করবি। আমি আবার বলছি আগে আমাকে হেল্প কর,
তারপর কপি কর। ফার্স্ট কেস হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু 0, রাইট? দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কেস, থিটা ইকুয়াল টু 0। থিটা ইকুয়াল টু যদি 0 হয়, আমি এই দুটো ভেক্টরকে কি করে ড্র করব ফার্স্টে বল? কি করে ড্র করব? পি কে যেদিকে ড্র করব, কিউ কেও তো আমাকে সেদিকেই ড্র করতে হবে, বিকজ থিটা ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভেক্টর পি অ্যান্ড ভেক্টর কিউ। তো আমি যদি কোনো একটা লাইন ড্র করলাম ও এ টু রিপ্রেজেন্ট পি, দেন আই হ্যাভ টু ড্র another line maybe of different length to represent the other vector q. I could have drawn another line of the same length, but for that I had to have the information that p is same as q. p আর q এর ম্যাগনিটিউড সেম হতে হবে, বাট আমাকে কিছু বলেনি এই অবধি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, প্যারালাল হলেও হবে। হ্যাঁ, সো থিটা ইকুয়াল টু কত নিলাম এখানে? থিটা ইকুয়াল টু কত হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো। অলরাইট, এবার আমি কি করব, চোখ বুঝে এটাকে অ্যাপ্লাই করে আর এর ভ্যালুটা বার করার চেষ্টা করব। আর ইজ ইকুয়াল টু, একটু হেল্প কর তাহলে স্টেপ জাম্প করতে পারবো। এখানেই কিন্তু ওই ফান্ডাটা কাজে লাগবে যেটা আজকে প্রথমে করিয়েছি। cos 0 মানে কত? বিকজ cos 0 কোথায় পড়ছে? পজিটিভ এক্সে। পজিটিভ এক্সে কত হয়? 1 হয়। সো আর ইজ ইকুয়াল টু, এটা কি পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ারের ফর্মে চলে এলো? এটা তো 1 হয়ে গেল। দেন হোয়াট ইজ আর স্যার? এটা দেখে কিন্তু কেউ কনফিউজ হবি না, দিস ইজ নট স্কেলার এডিশন, নো স্যার। এটা আসছে কোথা থেকে? আসছে কিন্তু এখান থেকে। ইট ইজ এ স্পেশাল কেস অফ ভেক্টর অ্যাডিশন, where if we want we can add the magnitude of the two vectors according to simple algebra, but for that theta has to be কত স্যার? so এটা কি বলছে স্যার? if someone is pushing me in this direction with the force of 7 Newton, another guy is pushing me in the same direction with the force of 5 Newton, both the forces are in the same direction, then in order to find the resultant I simply add 7 and 5 as if I am applying simple algebra. But remember, I am not applying simple algebra. আমি কি অ্যাপ্লাই করছি স্যার? I am still applying vector algebra. মনে থাকবে জিনিসটা? So this is the only case where I can add the magnitude of the two vectors just like I add two scalars, right? But for that theta value কত হতে হবে? নাও এবার কয়েকটা জিনিস এক এক করে বল। ভেক্টর মানে তো শুধু ম্যাগনিটিউড বার করলে হবে না, ডিরেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিরেকশন তো এই ফর্মুলা থেকে পাবো। সো আমি ডিসাইড করলাম tan আলফা লিখব, q sin থিটা কত? ডিভাইডেড বাই p plus q cos 0. What is sin 0 sir? And 0 by anything is, so I get tan alpha is equal to, if tan alpha is 0, alpha is 0. কেন স্যার এরকম? tan 0 মানে কি sin 0 by cos 0? বলো না। sin 0 কত হয়? cos 0 কত হয়? 0 by 1 কত হয়? তো tan alpha 0 মানে আলফা কত হবে? Not always. এখানে হলো। অলরাইট, নাও যদি আলফা 0 হয়, ভালো করে তো, যদি আলফা 0 হয়, দেন হাউ ডু আই রিপ্রেজেন্ট দ্য রেজাল্টেন্ট ইন ড্রয়িং? কি করে ড্র করব? রিমেম্বার আলফা কার সাথে অ্যাঙ্গেল নেওয়া হয়েছে? আর অ্যান্ড পি। তাহলে আমি আরটা কোন ডিরেকশনে কত লম্বা লাইন ড্র করব? তো ওরা কি বলছে দেখ, বিকজ আলফা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন আর অ্যান্ড পি, আর থিটা কত এসছে স্যার? 0, তার মানে আর এর ডিরেকশন কত হবে? সেম অ্যাজ পি। তাহলে আর আমি এইখান থেকে স্টার্ট করব, কোন দিকে নিয়ে যাব? পি এর দিকে। কত লম্বা লাইন ড্র করব? এরা বলছে যদি আমি পি কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 2 সেন্টিমিটার লাইন ড্র করে থাকি আর কিউ কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 5 সেন্টিমিটার লাইন ড্র করে থাকি, তাহলে আর কে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে 7 সেন্টিমিটার লাইন ড্র করতে হবে ইন দ্য সেম ডিরেকশন অ্যাজ পি। সো দ্যাটস হাউ আই রিপ্রেজেন্ট আর ইন দিস পার্টিকুলার কেস। ফাইনালি আমাকে একটা কথা বল, suppose I am giving you a pair of vectors, their magnitudes are 3 Newton and 5 Newton, ঠিক আছে? এবার আমি তোকে বললাম একটা কাজ কর, you add the two vectors. You will be of course sir আমি অ্যাড করতে পারবো, but you tell me the angle between the vectors, I will add. হ্যালো, ঠিক আছে, আমি তোকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল দিলাম, মানে দুটো ভেক্টরকে সেম রেখেছি ম্যাগনিটিউড, রাইট? বাট ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা আমি ডিফারেন্ট নিচ্ছি, ম্যাগনিটিউড সেম। একবার 0 নিলাম, আর কি করে বার করবো? এটা দিয়েই বার করবো।
একবার 45 ডিগ্রি নিলাম, একবার 60 নিলাম, একবার মেবি 90 নিলাম, ঠিক আছে, একবার মেবি 120 নিলাম, এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু দিলাম। রিমেম্বার ম্যাগনিটিউড পার্টটাকে আমি কি রাখছি। এবার আমি তোদের জিজ্ঞেস করতে পারি যে দেখো এতভাবে তো তোরা পি আর কিউকে অ্যাড করলি, কত রকম ভাবে কি চেঞ্জ করলি, বাট কি চেঞ্জ করিস নি। সো ইউ আর অ্যাডিং দ্য সেম টু ভেক্টরস, বাট you keep on changing the angle between the two vectors. So my question is, এই এতগুলো অ্যাঙ্গেল বললাম, in which of the cases the resultant will take the maximum value? একটা আনসার পেয়েছি, বল। দেখ আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে স্যার আর মানে কি এটা হয়, আমি কি এই দুটোকে চেঞ্জ করছি, এভরি টাইম আই এম কিপিং দিস টু সেম 3 নিউটন অ্যান্ড 5 নিউটন, হোয়াট আই এম চেঞ্জিং ইজ দিস। তো আমি যদি থিটা চেঞ্জ করি তাহলে তো রেজাল্টেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে আর এর ভ্যালু এখানে কার উপর ডিপেন্ড করছে, মেইনলি ডিপেন্ড করে থিটার উপরে অর কস থিটার উপরে। তো যখন কস থিটা ম্যাক্সিমাম হয় তখনই আর ম্যাক্সিমাম হবে, হ্যাঁ কি না। নাও টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ কস থিটা, +1, মিনিমাম ভ্যালু -1, তাহলে এখানে cos 0 এর ভ্যালু কি +1 হয়, তাহলে কি এখানে এটা ম্যাক্সিমাম এসছে, দেয়ারফর আমি এটাকে বলতে পারি দিস ইজ নাথিং বাট আর ম্যাক্স। When I add two vectors, remember whenever I add two vectors, whenever the angle between them is 0 degree, right, I get the maximum possible resultant out of the two vectors. So direct মুখে question যদি করে, suppose I have a vector 5 Newton, another vector 7 Newton, what is the maximum possible resultant of the addition of two vectors? 12 Newton. কি করে পেলি, ডাইরেক্ট অ্যাড কর 5 + 7, এটা কখন করা যায়, যখন থিটার ভ্যালু 0 হয়, মনে থাকবে স্যার। অলরাইট, কপি করে নেব। We discuss case 2. বলবি স্যার, বলবি what if theta is equal to 180 degree? First, how do I draw the vectors? So I draw a line OA to represent the first vector P, তাই তো। Then I have to draw OB in the opposite direction, তাই তো রে, in order to represent vector Q. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে স্যার, গ্রেট। এবার আর এর ভ্যালু বল, হেল্প কর। স্কোয়ার রুট অফ কি লিখবো, পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার 2pq cos 180 ইজ নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসে cos কত হয়, নেগেটিভ হয়, তাহলে এটা কত হবে। সো আর ইজ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার্ড প্লাস কিউ স্কোয়ার্ড মাইনাস r is equal to, this is a very very strange result, but I want you to remember this is not vector subtraction. We are not subtracting q from p, na sir. Remember this is also a special case of vector addition. আসছে কোথা থেকে বলো না, অ্যাডিশন থেকেই তো আসছে। তো এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, এখানে ভেক্টরকে কি করছি, সাবট্রাক্ট করছি। আচ্ছা এটা কিরকম কেস, টাগ অফ ওয়ারের মতো, কেউ এদিকে ধরে 7 নিউটনে টানছে, কেউ এদিকে ধরে 12 নিউটনে টানছে, জিতবে কে স্যার, 12 নিউটন। রেজাল্টেন্ট কত হবে, কি করে করবি, পাতি সাবট্রাক্ট করে দিবি, রাইট, পি থেকে কিউকে কি করবি, সাবট্রাক্ট করে দিবি। আচ্ছা আগেরটার মতোই এক এক করে বল। ট্যান আলফা তো ইম্পর্টেন্ট, কিউ সাইন কি লিখবো, 180 ডিভাইডেড বাই কিউ কি লিখবো, cos sin 180 0 বাই সামথিং। আগের বার tan আলফা 0 মানে আলফা কত নিয়েছিলাম বলো, এবার কত নেব, 0 or 180। tan 0 0 হয়, tan 180 ও স্যার দুটো কেন নিলেন, ভালো করে বোঝ, কমন সেন্স আর কিছু নয়। দুজনের মধ্যে বড় কে, ডায়াগ্রাম কি বলছে, তা জিতবে কে, তার রেজাল্টেন্ট কোন দিকে ড্র করতে হবে, কিভাবে, এটা যদি 5 সেন্টিমিটার হয়, এটা যদি 3 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে কত সেন্টিমিটার লাইন, বিকজ পি মাইনাস কিউ কত দেবে আমাকে, 2 সেন্টিমিটার, কোন দিকে, এইদিকে। তাহলে আমি এটা ড্র করে কি আর রিপ্রেজেন্ট করব, এই ওসি মানে আমার আর। তো এবার দেখ তুই আলফা কার সাথে নিয়েছিস, আর আর রেজাল্টেন্ট তো পি এর উল্টো দিকে চলে গেছে, সো হোয়াটস আলফা, 180 ডিগ্রি। বুঝতে পারছিস, পি যদি বড় হতো জিতবে কে,
রেজাল্টেন্ট কোন দিকে যেত? তুই কি বলেছিস? আলফা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন আর অ্যান্ড পি, তখন কত নিবি? 0 নিবি। সো এটা ডিপেন্ড করবে সিচুয়েশনের উপরে। তোরা শুধু সোজা ল্যাঙ্গুয়েজে মনে রাখ, যে জিতবে তার দিকে রেজাল্টেন্ট, যে বড় তার দিকে রেজাল্টেন্ট। কপি করে নে। ও আরেকটা, সরি স্যার, বারবার ইন্টারাপ্ট করছি। এখানে যখন cos 0 এসছে তখন আমি কি বলে দিয়েছি? এখানে cos 180 কত এসছে? -1, and -1 is the minimum value of, তাহলে এটা কত লিখবো? আর মিনিমাম। tan আলফা তো 0 আসবে, এটা তো এগ্রি করছিস। tan আলফা 0 হলে আগের বার শুধু 0 নিয়েছিলাম, এবার বলছি 0 আর 180 দুটোকেই কনসিডার করতে। আনসারে দুটো লিখে আসবি না, যে কোনো একটা। দেখ ভালো করে বোঝ, কিউ বড় না পি বড়? জিতবে কে তাহলে? তাহলে রেজাল্টেন্ট এদিকে, কিউ এর দিকে। বাট তুই ওখানে লিখে রেখেছিস, দ্যাটস ওয়াই এই লাইনটা হেভি ইম্পর্টেন্ট। তোকে লিখতে হবে যে তুই কার সাথে অ্যাঙ্গেল নিচ্ছিস। তুই অ্যাঙ্গেল নিচ্ছিস বিটুইন আর অ্যান্ড পি। আর যদি এদিকে যায়, পি যদি ওদিকে যায়, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন আর অ্যান্ড পি? সো তখন তুই এটা লিখবি। যদি পি বড় হতো তুই এটা লিখবি। রাইট স্যার, ওকে স্যার। ফার্স্টে ওটা লিখতে হবে, ওটা মাস্ট কিন্তু লিখতেই হবে যে কার সাথে অ্যাঙ্গেল নিচ্ছিস। এবার ধর পি বড় হলো, তাহলে কিউ এর থেকে পি বড়, রেজাল্টেন্ট কোন দিকে থাকবে? তাহলে আর আর পি সেম ডিরেকশনে, তাহলে অ্যাঙ্গেল কত হবে? তখন এটা নিয়ে নেবো একদম। এই জন্যই বলছি যে এটা লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে। হয়তো প্রথম প্রথম খারাপ লাগবে যে কেন এত লিখবো, বাট এটা লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে। এই দীপ্যমান, কস থিটার রেঞ্জ বলো। -1 থেকে কি বললো? -1টা কি? মিনিমাম ভ্যালু অফ কস থিটা। আর +1টা সাইন থিটার রেঞ্জ বলো। সেম স্যার, -1 থেকে। এবার আমি তোমার কোয়েশ্চেন করছি, মুখে মুখে আনসার দিতে হবে। দুটো ভেক্টর পি আর কিউ আছে, ওদেরকে তোমাকে অ্যাড করতে দিয়েছে। অ্যাড করলে কি বেরোবে? রেজাল্ট্যান্ট। তোমাকে জিজ্ঞেস হচ্ছে রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউডের রেঞ্জ বলে দাও। এটা মিনিমাম, আর এটা কি স্যার? তার রেঞ্জ হবে পি মাইনাস কিউ থেকে। আর এটা কোয়েশ্চেন করছি, বলো আই হ্যাভ টু ভেক্টর 7 নিউটন 9 নিউটন, কত কত বললাম? ওদের রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউডের রেঞ্জ বলে দাও। পি মাইনাস কিউ করলে 9 - 7 কত? 2 নিউটন। অ্যাড করো, তাহলে কত কত হতে পারে? 2 থেকে 16 মধ্যে সব ভ্যালু নিতে পারে, ডিপেন্ড করবে কার উপরে? থিটার উপরে। ঠিক আছে, সো রাইট দ্যাট ডাউন অলসো। রাইট the range, লেখো, the range of the magnitude of the resultant of two vectors, the range of the magnitude of the resultant of two vectors is, এইভাবে লিখবে, কেমন? এটা কি কারেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন হলো তো? বলো। আর লেস দ্যান অর গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু পি মাইনাস কিউ, বাট লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু কি হতে হবে? পি প্লাস কিউ, দ্যাটস দ্য রেঞ্জ। ওকে, উই ডিসকাস কেস 3, যেটা খুব এফেক্টিভ কিন্তু, থিটা 90। কীভাবে ড্র করবো মণিদীপা বল, কীভাবে ড্র করবো? থিটা 90, থিটা মানে কাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল? কি হয়েছে? কি হলো বলো? থিটা কাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল? তাহলে এদিকে পি গেল, কিউ কোন দিকে যাবে বলো? তাই তো। প্যারালেলোগ্রাম ল ড্র করতে পারবে কিভাবে?
তাহলে এটা কি ড্র দেবে আর, এটাকে কি বলবে আলফা। ওকে স্যার, দেখো সো এটা খুব এফেক্টিভ। কেন বলছি, যখনই থিটা 90 দেখে নিবি না, আর কত হয়ে যাবে, অ্যাজ ইফ যেন আমি পাইথাগোরাস অ্যাপ্লাই করছি স্যার, তাই না? এটা পি, এটা কত, এটা যদি কিউ হয় এটা কি হবে, তাহলে এটা কি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে আর স্কোয়ার ইজ পি স্কোয়ার প্লাস আর ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার। আর একটা জিনিস দেখ, ট্যান আলফা কি নেবো বল, ওখানে বল, কিউ সাইন 90, সাইন 90 ইজ, তাহলে উপরে কিউ নিচে কত পি, জিরো কেন হবে, পি হবে, পি প্লাস কিউ কস কত লিখছিস 90, কস 90 কত জিরো, তাহলে কিউ বাই, এটা খুব এফেক্টিভ। যদি একবার তুই জেনে যাস না যে দুটো ভেক্টর মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, দেন ট্যান আলফা ইজ আইদার কিউ বাই পি অর ইট ইজ পি বাই কিউ। তোকে এত বড় ফর্মুলার অ্যাপ্লাই করতেই হবে না। when it is q by p, কখন q by p লিখবো, when we consider alpha as the angle between r and p, and if we consider alpha as the angle between r and q, তো বল মুখে মুখে আনসার দে, I have two vectors 5 Newton and 13 Newton, কি বললাম, what's the angle between the resultant and 13 Newton, come on, 5 by 13, what's the angle between the resultant and 5, 13 by 5, তো নর্মাল দেখলেই এটা অ্যাপ্লাই করে দিই, প্যারালাল দেখলেই পি প্লাস কিউ, আর অ্যান্টি প্যারালাল দেখলে পি মাইনাস কিউ। ঠিক আছে, করে ফেল। হেরিং দাও স্যার, হেরিং দাও। মাল্টিপ্লিকেশন of a vector with a number সো এর 3-4টে কেস পড়বো, হ্যাঁ না বুঝতে পারলে বলবি কিন্তু, কেমন, না বুঝতে পারলে বারবার বলছি বলবি, এটা বুঝেই পরের টপিকে যাওয়া যাবে, আদারওয়াইজ কিন্তু যাওয়া যাবে না। আমি আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করছি। ইমাজিন কর আমার কাছে একটা ভেক্টর আছে এ, যার ম্যাগনিটিউড প্রবাবলি 2, ঠিক আছে। এবার আমি কোনো একটা নাম্বার নিলাম, নাম্বার ভেক্টর না স্কেলার হয়, আমি কি করলাম, আমি ডিসাইড করবো ওই নাম্বারটাকে ভেক্টরের সাথে মাল্টিপ্লাই করব, করা যায়, যেটা হয় সেটাকে এইভাবে লিখতে হয়। সেখানে কি করেছি, আই হ্যাভ মাল্টিপ্লাইড এ নাম্বার উইথ এ ভেক্টর। এই যেটা আমরা দেখছি না, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ ভেক্টর, দ্যাট ইজ অলসো এ ভেক্টর। লাভ কি হলো স্যার, দেখ সাপোজ কে ইজ 5, কে কত, অ্যান্ড দ্য ম্যাগনিটিউড অফ এ কত ছিল 2, তো আমি যে নতুন ভেক্টরটা পেয়েছি না, তার ম্যাগনিটিউড হবে 10, এর ম্যাগনিটিউড কত ছিল 2, এর কত 5, তাহলে নতুন ভেক্টর যেটা পেলি তার ম্যাগনিটিউড কত হলো 10। তো আমি whenever I multiply a scalar with a vector, I basically convert the scalar into a vector, স্কেলারকে আমি ডিরেকশন দিয়ে দিই। এখানে কেটা কি নাম্বার ছিল, therefore কি ছিল, স্কেলার ছিল। যেই আমি স্কেলারের সাথে ভেক্টরকে মাল্টিপ্লাই করলাম, আমি স্কেলারটাকে কি বানিয়ে দিলাম, ভেক্টরে কনভার্ট করে দিলাম। And the magnitude of this new vector is k times the magnitude of the actual vector. The direction of this new vector is same as the direction of the old vector. Basically দুজনেই কেউ না কেউ কিছু না কিছু গেইন করলো। এ কি গেইন করলো, আরো ম্যাগনিটিউড, আর কে কি গেইন করলো, ডিরেকশন। বুঝতে পারছিস, বুঝতে পারছি, বলছি স্যার, এর ম্যাগনিটিউড 2 ছিল, কে ছিল 5, নতুন ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত হয়ে গেল 5 টাইমস অফ 2 মানে কত 10, তাহলে এই ভেক্টরটা ম্যাগনিটিউড পেলো, আর স্কেলারটা কি পেলো, ডিরেকশন পেলো। সো আমি যদি কে এ কে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো, কে বলবে বলো, কে ইন্টু এ কে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো, ডায়াগ্রামে কি করে দেখাবো, এটা কি একটা ভেক্টর না স্কেলার, তাহলে ডাইরেকশন থাকবে তো, কি বললাম, ইট হ্যাজ দ্য সেম ডাইরেকশন অ্যাজ এ, তাহলে ওই ডিরেকশনেই আমাকে একটা লাইন ড্র করতে হবে। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ম্যাগনিটিউড, তো এর ম্যাগনিটিউড যদি 2 হয়, আর আমি যদি 2 সেন্টিমিটার ড্র করে থাকি, এটার ম্যাগনিটিউড কত 10,
আমাকে কত সেন্টিমিটার ড্র করতে হবে? সো বেসিক্যালি আমাকে ওই ডিরেকশনে একটা লাইন ড্র করতে হবে কত টাইমস? 5 টাইমস। অ্যারোটা ওইদিকে দিতে হবে। সো দ্যাট ভেক্টর ইজ হোয়াট? k ইনটু a. সো রাইট দ্যাট ডাউন। ফার্স্ট কেস, লেখ when I multiply when I multiply a number k, when I multiply a number k with a vector a, I get a new vector, এইভাবে লিখবি ka, পাশাপাশি লিখতে হয়। নোটিস কর, although this entire thing is a vector but I haven't given arrow over k because actual vector কে ছিল স্যার? a ছিল। এটা তো কি ছিল? নাম্বার ছিল। সো এইভাবেই লিখতে হয় কিন্তু। অলরাইট, সো I get a new vector k into কি লিখেছি? a. লেখ the magnitude of this vector is k times, the magnitude of this vector is k times the magnitude of vector a. The magnitude of this vector is k times the magnitude of vector a, and the direction of this vector is same as vector a. Direction of this vector is same as vector a. এই ডায়াগ্রামটা করে নিস পাশাপাশি। অলরাইট, এবার আমাকে বল নাম্বার 2 লেখ। Suppose k is a negative number. Suppose k is a negative number. তাহলে নতুন ভেক্টরটা কি হবে? মাইনাস কে। এর ম্যাগনিটিউড কত হবে? মাইনাস কে এর ম্যাগনিটিউড কত হবে? কে টাইমস ম্যাগনিটিউড, তো কে টাইমস দ্য ওল্ড ভেক্টর। ডিরেকশন কি হবে? অপোজিট টু দ্য ভেক্টর এ। ঠিক আছে, তো লিখে নে। সাপোজ কে ইজ এ নেগেটিভ নাম্বার, then the new vector would be minus k into a. আর অত লিখতে হবে না, জাস্ট এমনি এদিকে একটা a দিয়ে দে, আর এর উল্টো দিকে একটা এরকম ভাবে মাইনাস কে, অ্যান্টি প্যারালাল মাইনাস কে লিখে দে, তাহলেই হবে। অলরাইট স্যার, থার্ড কেস বলবি কিন্তু। সাপোজ কে ইজ ইকুয়াল টু -1, বলো নতুন ভেক্টর কি হবে? ইফ কে ইজ -1, নতুন ভেক্টর হবে মাইনাস এ। তো লেখ ইফ কে ইজ ইকুয়াল টু -1, the new vector is minus a. এবার তোরা আমাকে খালি বলে দে, আর কিছু লিখতে হবে না। এটা যদি প্লাস এ হয়, মাইনাস এ কোন দিকে হবে? অপোজিটে, মানে কিভাবে ড্র করবো? অ্যান্টি প্যারালাল করতে পারিস, সেম লেন্থ ড্র করতে হবে। ওর এটাকে এইভাবে ড্র করলে অসুবিধা হবে? সেম লাইনে উল্টো দিকে এক্সটেন্ড করে দে, তাহলে কত হবে? মাইনাস এ। ড্র করে এই ভেক্টর ক্লাস 9-10 এ দেখেছো? কোথায় দেখেছো? ক্লাস 9-10 এটা দেখেছো? Every action has its opposite and equal reaction. ঠিক আছে, এবার নাম্বার 4টা এই সবকটাকে পাঞ্চ করে তোরা আমাকে বলবি, আমি আর কিছু করবো না।
সব কটাকে পাঞ্চ করে বলবি, আগে বেসিকটা আমি লিখিয়ে দিচ্ছি, তারপর লাস্টে আমি জিজ্ঞেস করবো। লেখ, a vector of unit magnitude, a vector of unit magnitude, a vector of unit magnitude, unit 1 1, a vector of unit magnitude is called unit vector. And it is represented as, it is represented as, ইউনিট ভেক্টরকে আমাদের ফিজিক্সে একটা আলাদাই স্ট্যাটাস দিয়ে রেখেছে, ও আলাদাই লেভেলের ব্যাপার, তো ওর জন্য ওর সিম্বল টিম্বল সব আলাদা। অর্ডিনারি ভেক্টর হলে আমরা এইভাবে একটা লেটার লিখে মাথায় অ্যারো লিখি, ইউনিট ভেক্টরকে আলাদা করে দিয়েছে, এর একটা সাইন দেয়, এটাকে বলে এ ক্যাপ। কি বলে স্যার? মাথায় টুপি পরাইছে, এ ক্যাপ। এটা কি বলবো, এটা কিভাবে উচ্চারণ করবো তাড়াতাড়ি বলো? আই ক্যাপ, জে ক্যাপ, কে ক্যাপ, এটসেট্রা লিখে নাও। হ্যাঁ আসছি, এবার বলবে ভালো করে, এই তিনটাকে পাঞ্চ করে বলবে। হ্যাঁ, ধরো আমার কাছে একটা নাম্বার আছে 5, কত বললাম? আমি রিসাইড করলাম ওই নাম্বারটাকে একটা ইউনিট ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। তো whenever I multiply a number with a vector, I get a new vector. What is the magnitude? It will be 5 times of the unit vector. Unit vector magnitude কত? 1. Therefore নতুন ভেক্টরের magnitude হবে 5. What about the direction? It will get the direction of the unit vector. What if the number becomes, what if the number that I have chosen is minus, negative 5? Then I get a new vector in the opposite direction of the unit vector. Magnitude is, তার মানে যখন তুই একটা স্কেলারকে একটা ইউনিট ভেক্টরের সাথে মাল্টিপ্লাই করিস, নতুন ভেক্টর পাস, তার ম্যাগনিটিউড হয় সেম অ্যাজ দ্য স্কেলার, আর তার ডিরেকশন হয় সেম অ্যাজ দ্য ইউনিট ভেক্টর। এটা একটা রিমার্কেবল প্রপার্টি। এরপরে হাজার হাজার চ্যাপ্টারে হাজার হাজার জায়গাতে আমাদেরকে বলবে স্কেলারকে ভেক্টরে কনভার্ট করো। যখনই আমরা স্কেলারকে ভেক্টরে কনভার্ট করব, আমরা কি খুঁজবো? মার্কেটে কোনো ইউনিট ভেক্টর আছে কিনা। যদি পেয়ে যাই তাহলে স্কেলারটাকে ইউনিট ভেক্টর দিয়ে কী করে দেবো? করে ওটাকে কিসে কনভার্ট করে দেবো? ভেক্টরে কনভার্ট করে দেবো। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পারলে এটাকে স্টার দিয়ে রাখবে। দিস ইজ MS ধোনি অফ ভেক্টর। হ্যাঁ, তো লিখে নাও, এটা লিখে নাও। when I multiply, লেখো, when I multiply a number with a unit vector, I get a new vector whose magnitude is same as the number, whose magnitude is same as the number, but whose direction whose magnitude is same as the number and whose direction is same as the কার হবে? unit vector if the number is positive. এটাও তো আছে। তাহলে এটা লিখে ফেলো না নিজেরা। if the, what if the number is negative, কি হবে? লিখে নাও, লিখে নাও, লিখে নাও, লিখে নাও। and its direction will be opposite to that of unit vector, and its direction will be opposite to that of unit vector if the number is negative. অলরাইট, এই ডায়াগ্রামটা করে ফেলবি। হ্যাঁ, এটা এ ক্যাপ, এটা কে এ ক্যাপ, এটা মাইনাস কে এ ক্যাপ। ইয়েস স্যার। দেখ, কে যদি -1 হয়, এখানে -1 বসা,
তাহলে ভেক্টরটা কি হয়ে গেল মাইনাস এ। তাহলে এটা যদি প্লাস এ হয় মাইনাস এ কোন দিকে হবে? তাহলে মাইনাস এ কে রিপ্রেজেন্ট করবি কি করে? যদি প্লাস এ ওই দিকে 2 সেন্টিমিটার টানিস তাহলে মাইনাস এ কে উল্টো দিকে কত সেন্টিমিটার টানতে হবে? বিকজ ওদের ম্যাগনিটিউড তো সেম না, তো লেন্থটাকে সেম রাখতে হবে, ডিরেকশনটাকে কি করে দিতে হবে? অপোজিট করে দিতে হবে। ঠিক আছে স্যার? অলরাইট, লেখ। ইয়েস স্যার, বল। বা ইটস নট এ ভেক্টর, তাই তো পড়বো। ডোন্ট ওয়ারি, ডোন্ট ওয়ারি, ডোন্ট ওয়ারি। লেখ, কোয়েশ্চেনটা লেখ। Subtraction of vectors. Subtraction of vectors. ফার্স্ট অফ অল যখন এরকম কিছু দেখবো বুঝতে হবে কি করতে বলছে। অ্যাড করতে বলছে। এরকম কিছু দেখলে কি বুঝবো? বাট আমাদের লাইফ ইজি হয়ে যাবে যদি এটাকে এইভাবে লিখিস। মানে কি হলো, বেসিক্যালি দের ইজ নাথিং কল সাবট্রাকশন। যেটাকে তুই সাবট্রাকশন বলছিস দ্যাট ইজ অলসো অ্যাডিশন অফ ওয়ান ভেক্টর উইথ দ্য নেগেটিভ অফ দি আদার। এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না, বিকজ নাও উই হ্যাভ দিস ইনফরমেশন। প্লাস এ যেদিকে হয় মাইনাস এ তার, তো চলো দেখা যাক। বলবে কিন্তু, বলবে কিন্তু সবাই, বারবার বলছি, তাড়াহুড়ো করবে না, ধীরে সুস্থে বলবে। ধরো এটা ভেক্টর এ, এটা ভেক্টর বি, দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন এ অ্যান্ড বি। আমাকে অ্যাড করতে বলেছে। কি করতে বলেছে? বলো রেজাল্টেন্ট কোথা দিয়ে কোন দিকে ড্র করবো? প্যারালেলোগ্রামটা কোথায় কমপ্লিট হবে? এই তো প্যারালেলোগ্রাম। কি রে, তাহলে এটা কি হবে? এটাকে আমি কি লিখতে পারি? এ প্লাস বি লিখতে পারি তো? অলরাইট। তা দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করলে দেখেছিস তো কিভাবে অ্যাড করছি, কি ল অ্যাপ্লাই করছি। তাহলে এবার আমরা আরামসে বলতে পারবো এ দিয়েছে বি দিয়েছে, ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত দিয়েছে, এটা করতে বলেছে। কি করে করব? আমি তো অ্যাডই করছি রে বাবা। তো বেসিক্যালি আমাকে কি ড্র করতে হবে? প্যারালেলোগ্রামই তো ড্র করতে হবে উইথ এ অ্যান্ড মাইনাস বি অ্যাজ দ্য অ্যাডজেসেন্ট সাইডস। কি হ্যাঁ কি না? সো ইফ দ্যাটস এ অ্যান্ড দ্যাটস বি, আই নো মাইনাস বি কি হয়। এটা এটা যদি বি এর ডিরেকশন হয় মাইনাস বি এদিকে আসবে। তো আমি কি করলাম, যেদিকে বি আছে দেখে শুনে উল্টো দিকে আমি সেম লেন্থের একটা লাইন ড্র করলাম, অ্যারোটা উল্টে দিলাম, এটাকে কি বলে দিলাম। এইবার দেখ আমাকে এই দুটোকে অ্যাড করতে হবে। সো এই দুটোকে নিয়ে আমি প্যারালেলোগ্রাম কমপ্লিট করলাম। ডায়াগোনাল কোনটা নেব? এই দুটো মনে আছে তো, প্যারালেলোগ্রাম ল পড়ে এসছিস তো। অ্যাডজেসেন্ট সাইডের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট থেকে কি ড্র করতে হয়। সো ইফ দ্যাট রিপ্রেজেন্টেড এ প্লাস বি, দিস উড রিপ্রেজেন্ট হোয়াট? এ মাইনাস বি। অ্যান্ড নোটিস, because we are still adding, we can still apply these two formulas. One to find the magnitude and the other to find the direction. Magnitude টা বল। তো আমাকে a মাইনাস b এর ম্যাগনিটিউড বার করতে হবে। কি ফর্মুলা? ঠিক করে বলো, ওটা দেখে দেখে বলো। স্যার a স্কোয়ার, তাই তো? মাইনাস লিখবো না, বিকজ এখানে ম্যাগনিটিউড ইউজ করি আমরা। a স্কোয়ার প্লাস প্লাস 2 a b cos. Now notice cos. I was adding previously, I was adding a and b, right? So what was the angle between a and b? That's why I put theta here, right? Now am I adding a and b? No sir, I am adding a and, so I am basically following the same thing, তাই তো? So যখন আমি দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করি আমি তো ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কনসিডার করি, তো ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল তো থিটা নয় রে। So I will write 180 minus theta. So that's the formula. করে ফেল।